নমস্কার, নমস্কার, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ দাদা, থ্যাংক ইউ। আমরা এখন ফিডব্যাক ফ্রম পার্টিসিপেন্টে চলে যাব। আমি জানি অনেকে কোশ্চেন আছে, আর দাদা একটু বাংলায় বলে দিবে এবার আমাদেরকে Oh, Bangla. কোশ্চেন গুলো যদি, হ্যাঁ, কোশ্চেন যদি একটু Now, বাংলাতে আসে আর কি। the program আমাদের is from England, therefore I was preoccupied with the idea that it should be English. ইয়েস, But ইয়েস, fortunately, unfortunately, my English was like Bengali. So it should not have been that hard for me, for everybody to grasp what I say. Anyway, I will now try to speak in Bengali if you allow me. Yes. Okay, Bonia, let me start. Dada, thank you. How I can say, it was so fascinating. It was so fascinating. The issues you have raised all are burning issues, the most important issues, and I felt that there is a drive for inviting an international dialogue on those issues. I think we need a whole day, the symposium, and not only the based on 25 or 30 people, but to call for international dialogue, to identify some of the issues, agree those issues, and have the proper debate. Yes. It was mind-blowing that I felt that, I'm going to highlight some of the issues, and I feel that that it's so sad and unfortunate that we had a very limited time. But I'm sure that Bonia, if you allow me, will take 30 minutes. 30 minutes, if you all are happy to get some of the burning issues and the questions to Mr. Chakraborty, and we'd like to get some feedback. I'm going to start with my first question to him, and then please you can prepare your questions. Now, recently I wrote and published an article called Eudaimonia and Happiness, Lesson from Bhagavad Gita. Now, eudaimonia, a term used in Greek philosophy, the first used by Aristotle, long back. Now, when it's published last month, I received an extended version of comments. The comments is given by one of the outstanding Indian philosopher, but in Latin America, from Brazil, Professor Patricio Farlong. Now, he made a very much extended. He said, although eudaimonia is normally translated happiness and first coined by Aristotle in the Nicomachean Ethics, however, the Aristotle also failed to explain the concept of eudaimonia. Rather, the Bhagavad Gita goes deeper and explain the concept very properly. He said that there are 3 qualities or gunas for the 4 varnas. Yeah. And these are sattvic, blah, blah, blah. And his goes. Now, based on his comments, I received a question from Professor Sweta, the University of Delhi. She wrote to me. Now, I just replied to her with my, how I can say, that very not good, strong answer. So the question is, I'm just putting to you. The question is that, can an individual with predominant tamas guna attain eudaimonic happiness? Now, eudaimonia means that happiness not based on materialistic pleasure. Happiness is the eternal peace, harmony, and calmness. So she's asking, can an individual with predominant tamas guna attain eudaimonic happiness? So your answer, please. Okay. Now, can I answer this? Please, yes. Please. As much as possible, I will try to answer the question, because eudaimonia, as you have said, is one kind of happiness without material
material achievements. That is the psychological or spiritual happiness in simple terms. So a man with tamosh, my answer is that will not be always with tamosh. Gita is a very positive science. Gita says that a man or woman, if he or she is in tamosh, it is not forever. His or her tamosh will go someday because there is light in him or her. That light will really lead him or her to the light, the greater light. And one time he or she will wake up. Gita wants that everybody will meet moksha. Everybody will be liberated from tamosh. And this materialistic happiness is a kind of happiness. Vivekananda said, if anybody, যদি কেউ হাসে বিষয়ের আনন্দে, তবুও বুঝবে ওর মধ্যে আনন্দ, ওর মধ্যে ভগবান আছেন। এটা কিন্তু বিবেকানন্দের কথা, স্বামী। যদি দেখো যে কেউ বিষয়ের আনন্দে হাসছে, তবে বিবেকানন্দ বললেন, তবে বুঝবে যে তার মধ্যেও ভগবান আছেন, তিনিই তাকে হাসাচ্ছেন। বিকজ ভূত ভাবোদ্ভব কর বিসর্গ কর্ম সংগীতম। আমাদের নবম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন গীতায় যে ভূতগণের মধ্যে আমি ভাব হিসাবে আছি, সেই ভাব যা তাকে এক্সপোজ করে সেটাই হচ্ছে আমার কর্ম। সুতরাং যদি সেই হ্যাপিনেস ফ্রম ম্যাটেরিয়াল ওয়েলফেয়ার, if it creates some happiness and creates some laughing or creates some good feelings in him or her, it must not be ignored. It is one kind of presence of God himself, but in a passive way. He or she doesn't understand that, but God is there, the bhav is there. So the feeling of pleasure is the feeling of God. Whatever might be the micro level, it is not the macro one. The full realization of the God's pleasure is not there, but the part of it, of course. So I am not a pessimistic one, as I am the follower of Gita. I find every optimistic answer of this question from the Gita, that the tamosh will someday, opi shocha duracharo, there is one sentence, one shloka, she joto durachar hok, তাকে তুমি অবজ্ঞা করো না, ভগবান বলছেন সে একদিন সম্বিত ফিরে পাবে, because I am therein. I don't know whether I'm clear or not. Then thank you. Let us have some question from the audience, please. Dr. Dotto, am I? I'm fully satisfied. You made some the points. All are very relevant. Thank you so sir. much. Thank you. Sir, please, some points from the audience, some questions, please. Just a great opportunity to elaborate some things. Yes, sir. Roy, please, Dada. Yes. আমার সৌভাগ্য হয়েছে আজকে নিত্যানন্দ চক্রবর্তী দাদার প্রবচন শোনার জন্য। Thank you. আমি ওনার কথা অনেক শুনেছি। আমি বাংলাদেশে আসছিলাম 2019-এ, তখন আমার সৌভাগ্য হয় নাই ওনার সাথে দেখা করার। আমি যদিও ওনাদের সংগঠনে গিয়েছিলাম, নিত্যানন্দ বর্মন দাদার সাথে আমার দেখা হয়েছে। তো আমি অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলাম ওনার আলোচনা শুনে আজকে। উনি যেই প্র্যাকটিক্যাল ইস্যুর কথাগুলো বললেন, এই প্রত্যেকটা ইস্যু আমরা নিউ ইয়র্কে আমরা ফেস করছি আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে। দাদা যে কথাগুলো বললেন যে আমাদের মধ্যে যে ডাইভার্সিটি,
ডাইভার্সিটিটা অ্যাকসেপ্টেড হবে আপার লেভেলের লোকদের জন্য, কিন্তু বাচ্চাদের কাছে যদি আমি ডাইভার্সিটি দেখাই, দে উইল বি কনফিউজড। যেমন আমাদের বাড়িতে যদি আমরা কেউ বাংলায় কথা বলি, কেউ ইংরেজিতে কথা বলি, কেউ হিন্দিতে কথা বলি, তাহলে বাচ্চাগুলো কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজের ওদের প্রবলেম হয়ে যায়। দে উইল নট টক, দে উইল টেক টাইম টু স্পিক। এটা ডাক্তারদের কথা যে আপনার বাড়িতে যদি কাজের লোক থাকে যারা হিন্দিতে কথা বলে, আপনি আপনার ওয়াইফের সাথে যদি বাংলায় কথা বলেন, আর ছেলে যদি টিভিতে ইংরেজি দেখে, ইংরেজির চ্যানেল দেখে, তাইলে ওদের প্রবলেম হয়ে যাবে যে ওরা কোন ভাষায় কথা বলবে। সিমিলারলি আমাদের যেই ডাইভার্সিটির কথা যেটা আমরা এখন বলি, ইটস এ হায়ার লেভেল থট, কিন্তু এই ছেলে মেয়েদেরকে যদি আমাদের চোখের সামনে যদি ওরা দেখে, কেউ যে কিছুক্ষণ আগে আমাদের এক দাদা বলেছিলেন ইন্ডিয়ার থেকে, যে উনি বলেছিলেন যে আমাদের প্রত্যেকটা কাজের আগে আমাদের একটা মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারি, যে মন্ত্রটা আমাদেরকে এনার্জি প্রোভাইড করতে পারে। কিন্তু যে জিনিসটা হবে, কোন সংগঠন দেখা যাবে, কোন যেটা সেক্ট বলেন বা ধর্মগুরুরা বলেন, ওনারা বলেন শুধু আমার কথা বললেই হবে, অন্য কিছু বলতে হবে না। আরেকজন বলবে শুধু আমার নাম নিবা, আর কিছু করতে হবে না। আরেকজন বলবে শুধু হরে কৃষ্ণ বললেই হবে, আর কিছু করতে হবে না। এই যে প্রবলেম গুলো, দিস ইজ দ্য ভেরি বিগ ইস্যু আই ফিল হিয়ার ইন আমেরিকা। তো আমার হচ্ছে যে আপনার যে ইস্যুগুলো আপনি দিলেন, প্রত্যেকটা জিনিস, এবং প্রথম ইস্যু যেটা আপনি বললেন যে প্যারেন্টসরা আমরা জানি না, তাইলে কি আমরা এখন বাচ্চাদেরকে শিখাবো কিনা, নাকি আমরা নিজে শিখবো? বা আমরা যদি নিজে শিখি এবং বাচ্চাদেরকে যদি শিখাইতে চাই, তাহলে আমাদের কি রকম মেথোডোলজি আমাদের অ্যাপ্লাই করতে হবে, যেটা আমরা নিজেও শিখবো, বাচ্চাদেরকেও শিখাবো? কারণ দিস ইজ এ ভেরি বার্নিং ইস্যু রাইট নাও। আমি 100% আপনার সাথে একমত যে আমরা নিজেরা কিছুই জানি না, কিন্তু আমরা যদি মনে করি যে বাচ্চাদেরকে আমরা পরে শিখাবো, আগে আমরা নিজেরা জেনে নেই, তাইলে কিন্তু ইটস টু লেট। তাহলে এখন আমাদেরকে প্যারালাল চলতে হবে যে কিভাবে বাচ্চাদেরকে আমরা শিখাবো এবং নিজে শিখবো, এবং দুইটার স্কেল হয়তো ডিফারেন্ট হইতে পারে। তো এই জিনিসগুলো নিয়ে যদি আমরা একটু আলোচনা করি, তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা প্রবলেম জানি, কিন্তু উই নিড টু সি সাম লাইট ইন দ্য টানেল, যে কিভাবে আমরা আগাইতে পারি, কিভাবে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আনতে পারি। কারণ এখানে আমাদের যেটা কন্টেম্পোরারি অনেক রিলিজিয়ান আছে, যারা আমাদেরকে আমরা বলি তুমি এটা করো, ছেলে মেয়েরা সাথে সাথে জিজ্ঞেস করে, তোমরা যদি বলো যে ভগবান এক, গড এক, আল্লাহ এক, তাহলে ওরা করে না, আমাকে করতে হবে কেন? এই যে প্রশ্নগুলোর উত্তর আমাদের বের করতে হবে। আমরা জানি হিন্দু ধর্মটা, সনাতন ধর্মটা সবচেয়ে ভালো ধর্ম আমরা মনে করি, এবং এই যে মনে করি, কেন মনে করি সেই জিনিসটা কিন্তু ছেলে মেয়েদের কাছে আমাদের প্রকাশ করতে হবে, ওয়াই ইট ইজ সুপিরিয়র দেন আদার্স। তো ওই জিনিসটা কিন্তু আমরা জানি না, যার জন্য আমরা ছেলেদেরকে বলতেও পারি না, এবং যার জন্য এখানে ছেলে মেয়েগুলা অনেকটা ডিরেল হয়ে যাচ্ছে। তো আমার মনে হয় যে আমি আমার একটু হয়তো একটু লাউডলি কথাগুলো বললাম, কিন্তু আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন। নমস্কার। No, but these are all very pertinent questions. আমার উত্তর দেবার তেমন কিছু নেই, দাদা নিজের উত্তর নিজেই দিয়েছেন, তিনিও সমস্যাটা ভালো করে জানেন। আমি বলবো যে ছেলে মেয়েদের জন্য যেমন আমরা অ আ ক খ বই করি, আর বড়দের জন্য ফিলোসফি, সোশিওলজি, ইকোনমিক্স করি, আমাদেরও এরকম ফ্যামিলির মধ্যেই 2 লেভেলের এডুকেশনটা দরকার হবে। আমরাও যখন ছোট ছিলাম তখন আমরা দেখেছি বাবা মা আমাদেরকে কখনো ওই কিভাবে ভাগবত, গীতা কিংবা চৈতন্য চৈতামৃত ছোটদের কাছে বলেন নাই। ওনারা ওই পুরাণের কথাগুলোই বলেছেন, গল্প কাহিনী বলেছেন, ঠাকুরমার কোলে বসে শুনেছি। These are the translations for the children. এখন বদলে গেছে সময়, এখন আমাদেরকে বাবা মায়ের থেকে, আচার আচরণ থেকেই ওদেরকে শেখাতে হবে যে what are the real ways for them to imitate from the parents. এখন আমরা
হয়ে গেছি অশিক্ষিত, আমরা নিজেরাই ভালো করে শিক্ষিত না। তাদের জন্য আমরা যে শিক্ষার একটা ব্যবস্থা করব, সেটা একটা মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ এখন। ইভেন আমি সংস্কৃত কলেজ কলকাতায় এই কলেজ স্ট্রিটে গিয়েছিলাম, আমি প্রিন্সিপাল লোকনাথ চক্রবর্তী মহোদয়কে জিজ্ঞেস করলাম যে দাদা, আমাদের ছোটদের সংস্কৃত শেখার জন্য একটা বই আপনি করে দেন না, কলেজে ওই সময় আমার নাই। তাই বললাম যে আমি কলেজ স্ট্রিটে এত লাইব্রেরি খুঁজে দেখলাম, ছোটদের সংস্কৃত শেখার একটা বই নাই, তাহলে ছোটরা শিখবে না, তাহলে আপনি ক্লাস 9-10-এ সংস্কৃত বাংলা অক্ষরে লিখে কি শিখাবেন, আর এই কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতেই বা কি শেখাবেন? সুতরাং ছোটদেরকে শেখার জন্য একটা কিছু, but there is the mechanism of it there. Even in India, in Kolkata, they don't have good elementary books on Sanskrit language to learn. Therefore children কে শেখানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে গেছে। আমরা যে কোন রকমের বেঁচে উঠছি আর কি, মানে 50s এ জন্মগ্রহণ করে বা 40s এ জন্মগ্রহণ করে কোন রকমে বেঁচে গেছি, যে পাকিস্তান আমলের প্রথম কিছু বছর সংস্কৃত আমরা পড়তে পেরেছি। দ্যাট ওয়াজ এ বেনিফিট টু আস। আমরা ওই অ্যাক্সেস পেয়েছি সংস্কৃত বইগুলোতে, এবং কিছু কিছু এখনো পর্যন্ত যা মনে আছে এই দিয়েই চালাচ্ছি। আপনিও নিশ্চয়ই আপনার বয়সে আপনি পেয়েছেন। এই যে সিস্টেম, এই সিস্টেম আমাদেরকে নিজেদের এখন তৈরি করতে হবে। উই ডোন্ট হ্যাভ টু, we cannot rely on the governments to come up with these ideas and make a solution to it. আমাদের প্রত্যেকটা হিন্দু ফ্যামিলিতেই এই স্কুল গড়ে তুলতে হবে ফর দি চিলড্রেন। আজকে যেমন শুনলাম অঙ্কুভুবস্য ইত্যাদি, তারপরে সূর্য প্রণাম, আজকে যেমন শুনলাম শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি প্রণাম কিভাবে করতে হবে, রাধাকৃষ্ণের প্রণাম, এইগুলোই আমাদেরকে এখন নিয়ে এগোতে হবে। তারপরে ওই যে বড় বড় কথা যেগুলো আজকে হলো ইস্যুস, সেই বড় বড় কথাগুলি ওদের মগজে তখন ঢুকবে। When the field will be cultivated in this way, the field will get ready to admit these ideas for them to think over. কিন্তু বাচ্চাদেরকে আমরা যদি কিছুই না দেই ভয় পেয়ে, যে তারা বোধহয় এগুলো বুঝবে না, তাহলে হবে না। আমাদেরকেই সাহস করে এগিয়ে দিয়ে ওদেরকে এগুলো কানের মধ্যে ঢুকাতে হবে। আমরা কিন্তু এভাবেই করেছি। আমরাও খুব যে বড় বড় স্কুলে এইসব রিলিজিয়াস বুকস দেখেছি তা না, আমরা বড় হয়েই এগুলো দেখেছি, কিন্তু আমাদের মগজের মধ্যে এগুলো ঢুকেছিল, সেগুলোই আস্তে আস্তে ক্রিপ আপ করেছে আর কি। আমার মনে হয় দাদা যে কথা বলেছেন, এটা নিয়ে আমাদের বিজিআরএফ আরো চিন্তা করবেন, আমরাও চিন্তা করব। We are the part and parcel of BGRF. Thank you দাদা, থ্যাংক ইউ। রয় দা আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। এমন একটা ইস্যুকে নিয়ে আসছেন যেটা আমি মনে করি আমাদের সবার লাইফের সাথে একদম সংযুক্ত। এটা অত্যন্ত কমপ্লেক্স, বাট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ভাইব্রেন্ট এন্ড সালিয়েন্ট ইস্যু। আমার মনে হয় আমরা খুব শীঘ্রই আমার ইন্টারন্যাশনাল একটা ডিসকোর্স করা উচিত। কয়েকটা ইস্যুকে আমরা আইডেন্টিফাই করব, সেই ইস্যুগুলোকে আমরা একটু এলাবোরেট করব, এবং আমরা যদি সেই সিম্পোজিয়াম থেকে একটা এগ্রিমেন্টে আসতে পারি যে প্রপার মেথোডোলজি কি হওয়া উচিত, তাহলে সেইভাবে আমরা আগে প্যারেন্টসদেরকে একটু এডুকেট করব, দেন প্যারেন্টস ক্যান মেক দেয়ার চিলড্রেন বেটার ওয়ে। আমার মনে হয় আমরা সেটা ডাকবো। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। এটা আমি শুধু একটু মানে 1 মিনিটের মধ্যে আমি একটু আপনাদের এই আলোচনাগুলোকে আমি একটু কনক্লুড করতে, আমার কনক্লুশন সেটা হচ্ছে কি, যে আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন আমাদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করে, তখন আমরা হয়তো পাশ কাটে হয়তো বিভিন্ন জিনিস হয়তো ওদেরকে বলি যে তোমরা এখন বুঝবা না, বড় হলে বুঝবা। তো এই ধরনের কথাগুলো আমার মনে হয় যে আমাদের না বলাই উচিত, এবং কারণ যেহেতু আমরা জানি না, সেই জন্যই আমরা পাশ কাটিয়ে চলে যাই। তো এই জন্যে আমার মনে হয় আগে আমাদের প্রত্যেকটা জিনিসকেই যে ব্যাখ্যা করা যায়, সেই জিনিসগুলো আমাদের নিজেদের চিন্তা করতে হবে, এবং আমাদের জানা উচিত সেই জিনিসটাই আমরা জানি না। সেটাই হচ্ছে যে আমার কাছে মনে হয় যে এটাই হচ্ছে আমাদের একটা দুর্ভাগ্য, যে আমরা যে জানি না সেটাও আমরা বুঝি না। তো এটুকুই আর কি, যে আপনাদের কাছে এসে আমরা নিজেরা কিছু জানবো এবং অন্যদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। সেই সুযোগটা আপনারা যারা বিজিআরএফ আমাদেরকে দিচ্ছেন, আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। থ্যাংক ইউ দাদা। We have to undergo a relearning process. That is true.
Thank you. The next question, please. আচ্ছা, আমি আবার একটু হাইলাইট করতেছি, নভেম্বরে আমাদের কনফারেন্স আছে, ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স, আপনারা সবাই আসবেন এবং এখানে আমাদের 3 জন অলরেডি আছেন যারা আমাদের কনফারেন্সে কিনুট স্পিকার হিসেবে থাকবেন। একজন কন শেঠি, ডক্টর ভাল্লা এন্ড আমাদের দাদা চক্রবর্তী দা, ওনারা থাকবেন। প্লিজ আপনারা কনফারেন্সে জয়েন করবেন। নেক্সট কোশ্চেন প্লিজ। আমার একটা প্রশ্ন আছে প্লিজ চক্রবর্তীর কাছে। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন। হ্যাঁ, আমার একটা প্রশ্ন আছে যে এই যে ডাইভার্সিটি বা বিভিন্ন ভাবে যে আমরা এই যে আমাদের ভক্তি বা প্রার্থনা বিভিন্ন ধরনের হয়, সেক্ষেত্রে যে এই ভিন্নতার ক্ষেত্রে আমরা কি সেই যে গীতার সেই শ্লোকটা আমরা বলতে পারি যে যখন ছেলেমেয়েরা বা কেউ জিজ্ঞেস করে যে যে যথা মাম প্রপদ্যন্তে ততৈব ভজমহম, হ্যাঁ, যে যে যেভাবে ভজন করে আমি তাকে সেভাবেই দেখবো, দেখা দিই বা তার পথটাই আমি গ্রহণ করি। এটা কি আমরা যে আমাদের এত ডাইভার্সিটি, সেক্ষেত্রে এটা জবাব দেওয়া যায়? জবাব দেওয়া যায় তো? হ্যাঁ, সেই জন্য যেমন যারা ভক্তিবাদী তারা বলে যে একবার হরির নামে যত পাপ হরে, জীবেরও সাধ্য নাই তত পাপ করে। তারা হরে কৃষ্ণ বলেই সুখী এবং ওভাবেই তারা নেচে গিয়ে ওতেই মুক্তি খোঁজে, সেটাও ঠিক। সেই আর কি, দ্যাটস ট্রু। থ্যাংক ইউ দাদা। এটা বলা যায়, তাই তো? দাদা, আমি করছি কি, আমি প্রশ্নগুলোকে আমি লিপিবদ্ধ করতেছি এবং এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে একটা ডিসকোর্স, ডেব্যাপী ডিসকোর্স শুরু করব। এবং আমি আরেকটা পয়েন্টও বলি যে রঞ্জিত দা রয় দা যিনি বললেন আপার লেভেল স্ট্রাটা ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটা হয়তো ডাইভার্সিটিটা আমাদের লোয়ার লেভেলে অনেকে বুঝবে না এবং সেভাবে অন্ধভাবে সেটাকে বিশ্বাস করবে। আচ্ছা, আমরা পরবর্তী কোশ্চেন নিচ্ছি। পরবর্তী আমি একটু বলতে চাচ্ছি ডক্টর দত্ত। ও প্লিজ। আমি রঞ্জিত। ও হ্যাঁ, প্লিজ দাদা, প্লিজ। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। নমস্কার। আজকে খুব সুন্দর আলোচনা হয়েছে। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক নিত্যানন্দ চক্রবর্তী নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমরা যারা আজকে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য পেয়েছি, আমরা অনেক সমৃদ্ধ হয়েছি এবং আমাদের জানার বোঝার একটি খোরাক সৃষ্টি হয়েছে। তো আমার কাছে যেটি আজকের একটি প্রশ্ন আমার স্যারের কাছে বিশেষ করে, সেটি হলো যে চ্যালেঞ্জ গুলো আমরা আজকে আলোচনায় আসলো, ডাইভার্সিটি নিয়ে অনেক কথা আসছে। আমার প্রথম হলো যে আমাকে একটি প্রশ্ন, সেটি হলো যে আমি হিন্দু কিনা, এটি আগে আমাকে ঠিক। যেমন হিন্দুত্ব যদি না, হিন্দুইজমটা যদি আমি না বুঝি, হিন্দুইজমের বেসিক কনসেপ্ট যদি আমার না জানা না থাকে, তাহলে তো আমি হিন্দুই না। সেই বিষয়গুলো নিয়ে হয় আমাদের আলোচনা করার দরকার আছে। যে কনসেপ্ট গুলোর মধ্যে ডাইভার্সিটি কিন্তু একটি, কিন্তু আমাদের যেমনি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করা, একই ব্রহ্মে আমাদের বিশ্বাস করার কথা আছে, যত মত তত পথের কথা আছে, এবং কর্মের যে কজ ইফেক্টের কথা আছে, এগুলো আমাদের হিন্দুইজমের বেসিক কনসেপ্টস এর মধ্যে পড়ে। আর সমস্যা যে কথাটা, চ্যালেঞ্জটা যেটা আমার কাছে মনে হয়, সেটি হলো অজ্ঞানতাটাই আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ। আমরা হিন্দুইজম সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা আমাদের অনেকেরই নেই। আমি নিজে জানি না, আমি না জানলে আমার ছেলে মেয়েদের, আমার ফ্যামিলি মেম্বার আমি কি করে জানাবো? অ্যাকচুয়ালি জানার যে বিষয়টি, এদের মধ্যে আমার মনে হয় একটি প্রতিবন্ধকতা আছে। সেটি হলো যে শাস্ত্র গ্রন্থ পড়ার, শাস্ত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন বা এর মননের কিন্তু এটা সবার জন্য ওপেন নয়। আমি বেদ উপনিষদ পড়তে পারছি না, বেদ উপনিষদ যদি আমি পড়তে না পারি, যদি সেটা একটা বাধার কথা সমাজে চালু আছে, যদিও যে মূল বেদে নেই, কিন্তু সমাজে কিন্তু এটি চালু আছে যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন শ্রেণীর মানুষ বেদ পড়তে পারবে না, গীতা পড়তে পারবে। আমার প্রশ্ন হলো যে গীতা বুঝতে হলেই বেদ উপনিষদ পড়ে আসতে হবে। এই ব্যাপারে আমার মনে হয় একটি আলোচনা হওয়া দরকার, যে এটা হিন্দুইজম বা হিন্দু শাস্ত্র সকলের জন্য ওপেন। যদি ওপেনই না হয়, তাহলে এটা যুগ যুগ ধরেই চলতে থাকবে, শত শত বছর ধরে এটা চলে আসছে, আগামী শত শত বছরে যে হাজার হাজার বছর চলতে থাকবে। এই ব্যাপারে আমার মনে হয় যে একটি অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া দরকার। থ্যাংক ইউ।